Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning to all of you. देवाची स्तुती असो तुम्हा सर्वांना सुप्रभात. It is such an honor and privilege that Sunday after Sunday morning coming together, worshiping and praising the Lord. आणि किती आनंदाची गोष्ट आहे रविवार मागून रविवार आपण सर्वजण एकत्र येतो आणि देवाची स्तुती आराधना करतो. Hallelujah. Praise the Lord. As we start our first English to Marathi service, आणि आपली पहिली सभा सुरू करत असताना जी इंग्लिश टू मराठी आहे, let's have a word of prayer and start the service. त्याची सुरुवात आपण प्रार्थनेने करूया आणि सभेची सुरुवात. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace, Lord. हे स्वर्गीय पित्या तुझ्या कृपेच्या सिंहासनापाशी. Father God, we thank you, we bless you, we exalt your name today morning, O God. आणि देवा तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो आणि तुझा महिमा आम्ही वर्णितो. Father God, we give this entire service today morning into your hand, O Lord. आजची सभा तुझ्या हातात आम्ही देतो. Father God, every song that we sing, the music that is played, the word that is going to come, everything glorify you and only you, O God. जी गाणी आम्ही गाणार आहोत, जी स्तुती आराधना आम्ही तुला देणार आहोत, जे वचन येणार आहे, या सभेमध्ये ज्या काही गोष्टी होतील त्या प्रत्येक गोष्टीद्वारे केवळ तू चालत जातो घर होईल. Holy Spirit, you lead me, you lead us, and also Holy Spirit, you direct us while we are leading this service, O God. आणि ही सभा चालवत असताना पास्टर अण्णाने आम्हाला तू मार्गदर्शन कर आणि तू आम्हाला चालव. I also request you, Holy Spirit, to make those hearts of those people who are going to view and attend this service, let their hearts be receptive and let their hearts be connected to you, God. पवित्र आत्मा तुझ्याकडे विनंती करतो, जे लोक ही सभेला येणार आहेत आणि नंतर ही सभा बघणार आहेत, त्यांच्या अंतःकरणाची तू तयारी करून घे, त्यांचं अंतःकरण आणि वचन स्वीकारावं, त्यासाठी तू त्यांची भेट घे. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात मागतो म्हणून. Amen. Hallelujah. All God's people will say Amen. सर्व देवाचे Hallelujah. लोक म्हणतील आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Can we give a big clap offering to the Lord? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So are you ready to worship the Kings of Kings and the Lord of Lords today morning? आणि आज सकाळी तुम्ही तयार आहात का राजांच्या राजाला आणि प्रभूच्या प्रभूला Hallelujah. स्तुती आणि आराधना Praise the देण्यासाठी? Lord. As people are joining, let's continue to praise. Let's start the praise and worship today morning. आता जे लोक एकत्रित येत आहे, आपण स्तुती आराधनेला सुरुवात करू. Hallelujah. All those who have already joined, we welcome you in the name of Jesus. आणि जे लोक आलेले आहेत त्यांचं सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात आम्ही स्वागत करतो. Hallelujah. Praise the Lord. Give me
presence of the Lord. आणि Hallelujah. देवाच्या सानिध्यामध्ये पूर्ण आनंद आहे. Hallelujah. When we come in the presence of God, God changes our thought, God changes our situation, God changes our emotions. आणि जेव्हा Hallelujah. आपण देवाच्या सानिध्यामध्ये येतो तेव्हा तो सर्व परिस्थिती बदलून टाकतो. सर्व ज्या भावना आपल्याला दुःखी करतात त्या भावना तो बदलून टाकतो. आपले जे विचार आहेत त्यांना पण तो बदलून टाकतो. आमेन. आणि तो आपली सर्व परिस्थिती जी आहे ती बदलून टाकतो. That is the power of the presence of God. कारण त्याच्या सानिध्यामध्ये सामर्थ्य आहे. Hallelujah. And when we worship Him, when we praise Him, when we exalt Him, that time for sure His presence is there. Hallelujah. आणि जेव्हा आपण त्याचा महिमा वर्णितो, जेव्हा त्याची स्तुती आराधना करतो, तर त्याचं सानिध्य तिथे असतं. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We bless you. Let's continue to praise and worship. We'll be singing more Hindi and Marathi songs as this is the English to Marathi service. आणि आपण अधिक मराठी आणि हिंदी गाणी गाणार आहोत कारण ही इंग्लिश टू मराठी सर्व्हिस आहे. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, Come on, someone make it right. कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता. कोई जीवन तुझे यार, कोई जीवन रोटी. मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. बिन सहारे पानी उछलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी उछलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी उछलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिन सहारे पानी उछलता, तूफानों को भी शांत कराता. आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए. मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. मेरा यीशु है कमाल का, 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 उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं. Hallelujah. Hallelujah. Is there anyone like Jesus? येशू सारखा कोणी नाही. Hallelujah. Is there anyone like Jesus? येशू सारखा कोणी आहे काय? No one. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. What a joy. What a privilege to worship the living God. आणि किती Hallelujah. आनंदाची गोष्ट आहे की आपण अशा जिवंत देवाची स्तुती आराधना सेवा करतो. Hallelujah. Brother Preetham
Pastor Simon, Brother Shrikant, Sister Sharmila, we welcome you. ब्रदर श्रीकांत, पास्टर सायमन Hmm. आणि ब्रदर प्रीतम आणि सिस्टर शर्मिला, तुमचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत आहे. Sister Anupama, we welcome you. सिस्टर अनुपमा, तुमचंही ख्रिस्तामध्ये स्वागत All आहे. those who are joining, we welcome you. Let's adore Him. Let's worship Him in spirit and in truth. सर्व Hallelujah. लोकांचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत आहे आणि आपण सर्व मिळून त्या देवाची स्तुती आणि आराधना आत्म्याने आणि खरेपणाने When करूया. the children of God come together and in spirit and in truth, when they worship the God who is in heaven, leaves His heavenly throne and comes down and accepts the praise and worship and the offering that we give Him. आणि सर्व देवाचे लोक जेव्हा एकत्रित येतात आणि त्याची स्तुती आराधना जेव्हा आत्म्याने आणि खरेपणाने करतात, एका आत्म्यात करतात, तेव्हा तो त्याचं स्वर्गीय सिंहासन सोडून आपल्यामध्ये विराजमान होतो. Brother Binu, thank you very much for sharing the lyrics every services that we do. आणि ब्रदर बिनू, तुमचे आभार मानतो की दर रविवारी तुम्ही गाण्याचे जे बोल आहात ते तुम्ही या कमेंट मध्ये टाकत असता. Hallelujah. It helps a lot for other people also. आणि दुसऱ्या लोकांसाठी पण हे उपयोगाचं एक कारण आहे, त्यांना त्याचा उपयोग होतो. We have people from Africa, we have people from other parts of the world, from Middle East are joining. So for them it becomes also very easy. आणि आफ्रिकेतून, मिडल ईस्ट मधून, अनेक देशाच्या वेगळ्या वेगळ्या भागातून लोक एकत्रित येतात आणि त्यांना हे जे गाण्याचे बोल आहे त्याचा खूप फायदा होतो. Hallelujah. Let's continue to praise and worship. Are you ready to enjoy the presence of God today morning? आणि आज सकाळी देवाचे सानिध्य स्वीकारण्यासाठी तुम्ही तयार आहात, आनंदी आहात. Praise the Lord. Brother Ben from Vancouver, we welcome you. ब्रदर बेन जे व्हँकुव्हरवरून आहेत, Hallelujah. ख्रिस्त Praise येशूमध्ये the स्वागत आहे. Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तू यहाँ
anointing, if you are ready to receive your healing, if you are ready to receive His blessings today morning, surrender yourselves into the hands of the Lord and worship Him in spirit and in truth. आणि आज सकाळी तो आपल्याला दुप्पट आशीर्वादित करण्यासाठी तयार आहे, दुप्पट आरोग्य देण्यासाठी तयार आहे आणि दुप्पट अभिषेक करण्यासाठी तयार आहे. तुम्ही तुमची तयारी दाखवा आणि त्याचा आरोग्य, त्यांनी दिलेलं आरोग्य स्वीकारा, त्यांनी केलेला अभिषेक तुम्ही स्वीकारा. तो देत आहे ते आशीर्वाद आज सकाळी. Hallelujah. Praise the Lord. Open your mouth. Start praising. Start worshiping Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. We bless you. Oh, we praise you. We glorify you. We magnify you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. matter what happened in our lives, आमच्या जीवनामध्ये कुठलीही परिस्थिती येऊ, no matter what ways we go through, आणि कोणत्याही मार्गावरून आम्ही जाऊ,
maybe highs or maybe lows in our life. कधी कठीण परिस्थिती असेल किंवा कधी वाईट परिस्थिती असेल, But in all this, we will never leave the Lord. आणि या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही देवाला कधीच सोडणार नाही. We will always be with Him as He has been with us. आणि आम्ही सदैव त्याच्याबरोबर राहणार आहे, जसं तो आमच्याबरोबर आहे. Let this be our prayer today morning. आज सगळे आम्ही हीच प्रार्थना पाहिजे. We will never stop worshiping You. We will never stop praising You. And we will never stop communicating with You, Almighty God. आम्ही कधीच देवाची स्तुती आराधना करायचं सोडणार नाही. तुझ्याशी संवाद साधण्याचा कधी आम्ही सोडणार नाही. Hallelujah. Because God loves the people who praise Him, who worship Him in all the situations of their lives. आणि देव अशाच लोकांवरती प्रीती करतो, त्याच्या जीवनामध्ये कुठलीही परिस्थिती असली तरी ते देवाला स्तुती आराधना करण्याचं कधी थांबत नाही, त्याच्याशी संभाषण करण्याचं कधी थांबत नाही. Let our lives demonstrate His presence. Let our life demonstrate His testimonies. आणि आपल्या जीवनाद्वारे फक्त देवाची साक्ष लोकांना दिसून आली पाहिजे. आणि आपल्या जीवनातून केवळ त्या देवाचं गौरव लोकांना दिसलं पाहिजे. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father God, we worship You today morning. We praise You today morning, Lord. देवा सकाळी आम्ही तुझी स्तुती आराधना. You deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve all the worship, O Master. कारण तू स्तुतीस पात्र, महिमेस योग्य, गौरवयुक्त असा देव आहे. Yes, Master. You are so loving. You are so beautiful. You are so precious, O Lord. कारण तू प्रीती करणारा असा देव आहेस आणि तू खूप सुंदर असा देव आहेस. तू मौल्यवान असा देव आहेस. Hallelujah. You are so holy. You are so pure. There is none like You, O God. देवा तू पवित्र आणि शुद्ध आहे आणि तुझ्यासारखा कोणी नाही. Father God, as we are entering into the Word, as we are in Your presence, we repent for our sins today morning. देवा तुझ्या सानिध्यामध्ये असताना, तुझ्या वचनात जात असताना आम्ही स्वतःला पुन्हा एकदा तुला समर्पित करत आहोत. आमच्या सर्व पापांची दयेने कृपेने तू क्षमा कर. Forgive us, O Lord. देवा तू क्षमा कर. Forgive us for all the minor to the major sins, intentionally or unintentionally, that we have done in our lives. जे काही छोट्या पापा किंवा मोठ्या पापासाठी कुठलीही पापं केली असतील, आमच्या सर्व पापांची दयेने कृपेने तू क्षमा कर. Forgive us, O Lord. देवा क्षमा कर. Repent. Come on, people of God, you repent today morning, so that as we enter into the Word, as we worship Him more, as we praise Him more, let we get that liberty as we repent, as we ask forgiveness. आणि Hallelujah. देवाने पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिलेली आहे पश्चाताप करण्यासाठी. आज आपण सर्व आपल्या पापांची पुन्हा एकदा त्या देवाकडे क्षमा मागूया, कबुली करूया आणि त्या क्षमेद्वारे आपण पुन्हा एकदा त्या देवाच्या सानिध्याच्या अधिक जवळ जाऊया. Hallelujah. 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 Father God, we give the Word into Your hand today morning. देवा येणारं वचन आम्ही तुझ्या हातात देत आहोत. Holy Spirit, You lead us, You speak to us, You speak through us. पवित्र आत्मे तू आमच्याशी बोल, आमच्याद्वारे तू इतरांशी बोल आणि तू आम्हाला मार्गदर्शन कर. Holy Spirit, I request that let every heart be connected to You and every heart be receptive to the Word. आणि पवित्र आत्म्यास विनंती करतो की प्रत्येक हृदय तुला जोडला असू दे. प्रत्येक व्यक्ती हृदयाने तुझ्या वचनाचा स्वीकार करावा असं त्याच्या अंतःकरणामध्ये द्यावे. Thank You for accepting the praise and worship that we have offered You today morning. आज सकाळी जी स्तुती आराधना केलेली आहे ती तू मान्य केली, त्याबद्दल तुझे आम्ही आभार मानतो. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank You, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank You, Jesus. So once again, we welcome you all for the first service of Sunday morning. आणि रविवारी सकाळी पहिल्या भक्तीमध्ये तुमच्या सर्वांचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत आहे. We are so glad that people from different parts of the city, state, nation, and the world are joining with us. आणि आम्हाला खरंच खूप आनंद होतो जेव्हा वेगळ्या वेगळ्या शहरातून, राज्यातून आणि देशातून अनेक लोक एकत्रित येतात. We are glad not because many people will join from different nations. We are glad because many people from different nations are worshipping
praising and coming in the presence of God. आमेन. वेगळ्या वेगळ्या देशातले लोक एकत्र येतात त्याचसाठी फक्त आनंद होत नाही तर आम्हाला याच्यासाठी आनंद होतो वेगळ्या वेगळ्या देशातले लोक एकत्रित येऊन ते सर्वजण त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि आराधना करतात. Hallelujah. Praise the Lord. Can somebody say hallelujah? Can somebody say amen to this? आणि Hallelujah. या वाक्यासाठी Praise कोणी the हालेलुया आणि Lord. आमेन म्हणू शकता Hallelujah. का? Are you excited for the word today morning? आणि आज सकाळी वचनासाठी तुम्ही तयार आहात का आनंदी आहात का? Hallelujah. Can I hear and amen? Can I hear that I am ready? Hallelujah. You can text it over there. आमेन Hallelujah. ऐकू शकता का कोणी लिहू शकतं का की हो मी वचन ऐकण्यासाठी आणि स्वीकारण्यासाठी तयार Hallelujah. आहे. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. As the title of the message today morning, you must have read on our WhatsApp message and also on the Facebook flyers that first things first. आणि जसं तुम्हाला शीर्षक माहितीच आहे कारण फेसबुकद्वारे व्हॉट्सअपद्वारे तुम्हाला ते कळालं असेल आमच्या बॅनरद्वारे ते कळालं आहे आणि त्याचं शीर्षक हे आहे प्रथम गोष्टी पहिल्यांदा. Hallelujah. First things first. प्रथम गोष्टी पहिल्यांदा. And the scripture reading for today's message is from Matthew chapter 6 and verse 33. Matthew chapter 6 and verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness. But seek first the kingdom of God and his righteousness. And the second part says, and all these things will be added unto you. मत्तेय याचा 6वा अध्याय आणि 33वे वचन. तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा म्हणजे त्याच्याबरोबर याही सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. Amen. Hallelujah. But seek first the kingdom of God and his righteousness. तुम्ही पहिल्यांदा त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यासाठी झटा. We all have priorities in our life. आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्राधान्य आहेत. We all have set certain priorities in our life. आणि आपण आपल्या जीवनासाठी काही प्राधान्य निवडून ठेवलेले आहेत किंवा वेगळे केलेले आहेत. We get up in the morning, we have certain priorities to do. आणि आपण सकाळी उठल्यावरती आपण प्राधान्याने काही गोष्टी ठरवलेल्या असतात. We don't do the things which are supposed to be done in the afternoon. We don't do that in the morning. आणि ज्या गोष्टी दुपारी करायच्या आहेत त्या आपण सकाळी करत नाही. When we get up in the morning, there are certain things that are prioritized, that can be praying, that can be making the plan of the day, or that can be organizing the day, whatever it is. But there are certain priorities that we have set every day morning for that particular day. आणि सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला जे संपूर्ण दिवसाचा आपल्याला क्रम असतो आणि ते प्राधान्याने आपण त्या गोष्टी करतो. जसं सकाळी उठल्यावरती आपलं पहिले प्राधान्य असतं. कोणी लोक पहिले प्रार्थना करतात, कोणी लोक दिवसभरात काय करणार आहेत त्याचे यादी करून ठेवतात. किंवा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे प्रत्येकाचे वेगळे वेगळे प्राधान्य असतात. Similarly, in life also, the children, when they are from the teenager, when they are growing as adults, they try to set their priorities maybe for education, for their career and for their future life. आणि जे किशोरवयीन मुलं असतात ते जेव्हा युवा स्थितीमध्ये जातात तेव्हा ते त्यांच्या जीवनासाठी काही गोष्टी प्राधान्याने ठरवलेल्या असतात. ते कदाचित त्यांचं करिअर असेल किंवा त्यांना पुढे काही शिक्षण घ्यायचं ते असेल. Some people have priorities for their businesses. आणि काही लोकांना व्यवसायासाठी त्यांचं प्राधान्य. Some people are so conscious and so careful about the health, and one need to be that, but they are very, very concerned and careful. So health is their priority. आणि काही लोक त्यांच्या तब्येतीला एवढं जपतात, त्याची काळजी घेतात, ते आरोग्यासाठी त्यांना काय करायचं आहे त्याला अधिक प्राधान्य देतात. Some people are so much, careful about how to become famous, and then they give priority on becoming famous in their lives. आणि काही लोकांना फेमस व्हायचं असतं, स्वतःचं व्यक्तिमत्व अधिक चांगलं करायचं असतं, प्रसिद्ध व्हायचं असतं, तर ते प्रसिद्धीसाठी अनेक गोष्टी करतात आणि तेच त्यांचं प्राधान्य असतं. In India we always hear about first we need to be settled, right? And some people give the most priority to be settled in the life. आणि भारतामध्ये बघायला गेलं तर भारतामध्ये सर्वात प्रथम सेटल होण्यासाठी लोक त्याला प्राधान्य
देतात, आधी सेटल होतात आणि मग बाकीच्या गोष्टींना प्राधान्य So देतात. there are different priorities for different people, but one thing is sure that everybody has some priority in life. आणि प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये वेगळ्या वेगळ्या प्राधान्य असतात, पण प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्राधान्य ते तयार केलेले असतात, त्याची त्यांनी यादी केलेली असते. You know, your priorities in life defines your personality. आणि तुमचं जे जीवनातलं प्राधान्य जे आहे ते तुमचं व्यक्तिमत्व प्रकट करतं. What priority you are giving in your life will demonstrate that what type of person you are. तुम्ही कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देता, तुमच्या त्या प्राधान्य दिलेल्या गोष्टीवरनं तुमचं व्यक्तिमत्व काय आहे हे लोकांच्या लक्षात येतं. My priorities will demonstrate my preferences in life. आणि माझं जे प्राधान्य जे आहे ते म्हणजे जीवनामध्ये जे प्रेफरन्सेस आहेत ते दाखवून देतं. What priority I showcase in my life will definitely show that I am passionate about what in my life for. आणि माझं प्राधान्य ज्या विशिष्ट गोष्टींमध्ये आहे त्याच्यावरनं दाखवून देतं की माझं या गोष्टीसाठी मी उत्कंठ आहे. Lot of people are so much, passionate about certain things in life. आणि काही लोक काही विशिष्ट गोष्टीसाठी उत्कंठ असतात किंवा त्यांना त्या गोष्टीची खूप आवड असते. They move ahead from just prioritizing, but they move ahead from priority to passionate. आणि काही लोकांना प्राधान्याप्रमाणे ते चालू लागतात, पण प्राधान्यापासून त्यांना जी गोष्ट आवडते किंवा ज्या गोष्टीची उत्कंठ असते तिथं ते वळतात. They start moving ahead and they become more passionate about certain things which they have been longing in their life for. आणि काही गोष्टी अशा असतात त्याच्यासाठी ते इतके उत्कंठ असतात की ते त्याच्या पाठीमागे जातात. You have seen passionate lovers. आणि तुम्ही पाहिलेलं असतात की अतिशय प्रेम करणारी अशी व्यक्ती, प्रेमासाठी वेडे झालेली व्यक्ती. There are some people who are passionate about career. आणि काही लोक असतात जे करिअर बनवण्यासाठी वेडे झालेले असतात. There are some people who are writer and they are all, they are so passionate writers. आणि काही लोक लिखाणासाठी इतके वेडे झालेले असतात की ते लिखाण करत असतात. So priorities and passionateness will definitely define and demonstrate the thinking and the attitude and the personality of the person. आणि प्राधान्य आणि आवड जी आहे, उत्कंठा जी आहे, जिथे व्यक्तीमधनं ती दाखवती ते त्या व्यक्तीचा स्वभाव काय आहे, तो व्यक्ती कोणत्या प्रकारचा आहे, त्याचे विचार कोणत्या प्रकारचे आहेत, ते त्याच्या आवडीनुसार आणि त्याची जे प्राधान्य आहे त्याच्यातून त्या व्यक्तीचं व्यक्तिमत्व लक्षात येतं. Now, being passionate about something doesn't mean that you're always passionate about only positive thing. There can be a person who can be passionate about some negative things also. आणि एखाद्या गोष्टीची उत्कंठ असणे किंवा प्राधान्य असणं ती फक्त चांगलीच गोष्ट असेल असं नाही. काही चुकीच्या गोष्टींसाठी पण उत्कंठ असतात किंवा चुकीच्या गोष्टीची पण त्यांना आवड असते. So if there is a passionate artist, there is also a passionate terrorist. आणि एखादा जर आर्टिस्ट आहे, कलाकार आहे, ज्याला कलेची उत्कंठ आहे किंवा आवड आहे, तसंच एखाद्याला आतंकवादी किंवा दहशतवादाबद्दल जास्त प्रेम आहे. There are some people, if they are, very passionate about career, but there are some people also passionate about gambling. आणि काही लोकांना त्यांच्या करिअर बद्दल प्राधान्य असतं किंवा आवड असते किंवा उत्कंठ असते, पण काही लोकांना जुगाराबद्दल पण आवड असते किंवा उत्कंठ असते. There are some people in the world who are so passionate about the peace, but there are some people in the world who are so passionate about violence and war. आणि आपल्या जगामध्ये काही लोक अशी आहेत ज्यांना शांती प्रिय आहे आणि ते शांतीला प्राधान्य देतात, त्यांना ती आवडती, त्याच्याबद्दल उत्कंठ आहे. पण काही लोकांना युद्धाबद्दल आहे, काही लोकांना वादामध्ये आहे. So passion and priorities totally depends on the person. How does he sets? प्राधान्य आणि उत्कंठा जी आहे ती एखाद्या व्यक्ती कसा त्याला घेतो त्याच्यावरती अवलंबून आहे. I have certain priorities in my life. माझ्या जीवनामध्ये माझ्या काही गोष्टींना प्राधान्य आहे. So does you also have certain priorities in your तुम्ही life. पण तुमच्या जीवनासाठी काही प्राधान्य ठेवले. As we look into the Bible, and Bible says in Matthew chapter 6 and verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness. पण मत्तई याचा 6वा अध्याय 33वा वचन असं सांगतं, तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा. But seek first. नीतिमत्व मिळवण्यास झटा.
पहिल्यांदा Seek first the kingdom of God. तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा. What is Bible teaching us over here? आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला काय Bible is शिकवते? teaching us about setting our priorities. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला शिकवत आहे आपण आपलं प्राधान्याला महत्त्व दिलं पाहिजे आणि कुठल्या प्रकारच्या प्राधान्याला आपण महत्त्व देतो. Bible is teaching us to setting our priorities in life. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे आपण आपल्या जीवनामध्ये प्राधान्याला कोणत्या प्रकारच्या प्राधान्याला महत्त्व दिलं Because पाहिजे. there are a lot of things in the life which can be seen as priority. आणि बऱ्याच अशा गोष्टी आहेत जे लोकांसाठी ते प्राधान्य आहे. But Bible is correcting us on setting our priorities. पण पवित्र शास्त्राने आपल्याला काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आणि ते समोर ठेवून आपण आपले प्राधान्य निवडले पाहिजे. Bible is telling us what we need to do first. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे आपण पहिल्यांदा कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं पाहिजे. What should be first in the life of a Christian, in the life of a believer? आणि एखाद्या ख्रिस्ती व्यक्ती विश्वासणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये कुठल्या गोष्टीला पहिले प्राधान्य पाहिजे पवित्र शास्त्र सांगत We आहे. are living in the world, people have different priorities and sometimes we get influenced by looking at their priorities. आणि आपण या जगामध्ये राहत असताना आपण जगात जे लोक आहेत त्यांनी त्यांचे काही प्राधान्य ठरवलेले आहेत त्यांच्या प्राधान्यांना बघून आपण त्याच्याकडे आकर्षित होतो आणि आपल्याला असं वाटतं आपले पण तेच प्राधान्य असावे. Lot of times we get influenced from the world and we try to change our आणि priorities. जगातल्या प्राधान्याचा आपल्यावरती प्रभाव पडतो आणि आपले जे प्राधान्य आहे ते आपण विसरून जातो किंवा ते दूर जातो. But Bible is telling to the believers, Bible is telling to the Christian, Bible is telling to the church today that set your priorities correctly. आणि पवित्र शास्त्र आपले जे विश्वासणारे आहे जी मंडळी आहे जी ख्रिस्ती लोक आहेत त्यांना सांगत आहे की शास्त्रानुसार तुम्ही तुमचे प्राधान्य ठरवा. Amen. Biblically, our priorities need to be set. आणि पवित्र शास्त्राला धरून त्या पद्धतीला धरून आपले प्राधान्य आपण निवडले पाहिजे किंवा ते ठरवले We पाहिजे. go to church, आपण चर्चला जातो we get influenced by the community over there. आणि जे लोक आहेत त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती We पडतो. go to, in the corporate world, in companies and in organizations, they are influencing us. आणि आपण संस्थांमध्ये जातो कामाच्या ठिकाणी जातो आणि त्या लोकांचा प्रभाव आपल्यावरती पडतो. We travel in different maybe cultures, different countries, different places. They influence us. वेगळ्या वेगळ्या देशांमध्ये जातो वेगळ्या वेगळ्या संस्कृती आपण बघतो आणि वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आपण तिथं बघितल्यावरती त्याचा जो प्रभाव आहे त्या गोष्टी आपल्या प्रभाव And करतात. sometimes it might create some kind of deviation, some kind of distortion in our mind. आणि बऱ्याच वेळा अशा गोष्टी आपल्यावरती प्रभाव केल्यामुळे आपला जो दृष्टिकोन आहे तो बदलतो And it creates a kind of confusion. आणि मग ते आपण कुठेतरी गोंधळात And पडतो. that's why Bible is telling us that what we as Christians, what we as believers need to do first in our life. म्हणून पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे आपण एक ख्रिस्ती म्हणून विश्वासणारे म्हणून आपलं प्राधान्य काय पाहिजे. First, seek the kingdom of God and His righteousness. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला सांगत आहे तर तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यास झटा. I mean, the first thing that I need to look in my life and for my future is the kingdom of God and His righteousness. आणि माझ्या जीवनासाठी आणि माझ्या फ्युचरसाठी भविष्यासाठी मी कोणती गोष्ट निवडली पाहिजे तर मी त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता निवडली पाहिजे. First thing, पहिल्यांदा काय निवडलं the पाहिजे first thing that I need to seek for. आणि पहिली गोष्ट मी काय केली पाहिजे मी त्याच्या त्याला शोधलं पाहिजे. The first thing that I need to do is I need to seek His righteousness and His kingdom. आणि सर्वप्रथम मी विश्वासणारा म्हणून ख्रिस्ती म्हणून कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं पाहिजे तर त्याचं राज्य आणि त्याचं नीतिमत्व मिळवण्यास मी झगडलं. You know, early in the morning after having, a bath and brushing the teeth, the first thing that we look for what? The first thing that we look for either a coffee or a tea, correct? आणि सकाळी उठल्यानंतर दात घासल्यानंतर अंघोळ केल्यानंतर पहिली गोष्ट आपण काय करतो तर चहा किंवा कॉफी The पितो. first thing that we look, where is my coffee, where is my tea? आणि सर्वात प्रथम आपण शोधतो की माझा चहा कुठे कॉफी कुठे.
Now people are becoming more health conscious, so they drink different types of, syrups and drinks in the morning, but I'm talking about ordinary people. आणि काही लोक आपल्या आरोग्याला जास्त प्राधान्य देतात, ते आपल्या आरोग्याची काळजी घेतात, तर काही लोक वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे रस पितात. पण मी जे सर्वसाधारण लोक आहेत त्यांच्याबद्दल सांगत आहे की ते सकाळी उठल्यावर चहा किंवा कॉफी पितात. Sunday morning, the first thing that comes in our mind is church, praising and worshiping God. Correct? आणि आपण जेव्हा सकाळी रविवारी लवकर उठतो तेव्हा आपल्या प्रत्येकाच्या डोक्यात हाच विचार येतो, पहिले चर्च आणि त्याची स्तुती आराधना. So there are certain things which need to be done first in our life. आणि आपल्या जीवनामध्ये काही अशा गोष्टी आहेत की त्यांना आपण पहिले प्राधान्य देतो. What priority I give to what, it depends on me as a human being, because God has given me a brain that thinks and works and functions. कुठल्या गोष्टींना मी पहिले प्राधान्य दिलं पाहिजे हे मी ठरवलं पाहिजे, कारण देवाने तेवढी मला बुद्धी दिलेली आहे, तेवढं मला ज्ञान दिलेलं आहे की मी माझ्या जीवनात कुठल्या गोष्टींना पहिले प्राधान्य दिलं पाहिजे हे मी ठरवेल. Some people get up in the morning and they go for jogging. आणि काही लोक सकाळी लवकर उठतात आणि ते Some people go for walking. आणि काही लोक चालण्यासाठी Some people go in the gym. काही लोक जिम मध्ये जातात. Some people do some kind of exercise at home. आणि काही लोक घरातच काही They have their priorities. त्यांच्या जीवनासाठी त्यांनी काही प्राधान्य ठेवलेले If आहे. I start following everybody, I will be left nowhere. आणि जर मी प्रत्येक व्यक्तीचं जर जीवनाचं प्राधान्य बघत गेलो आणि त्याचं अनुकरण करत गेलो तर मी या चारही गोष्टींमध्ये बसणार नाही. I will not be left anywhere. आणि कुठंच थांबणार नाही. That's why the best way as a believer, as a Christian, is to follow the biblical pattern of setting the priorities in my life. म्हणून एक विश्वासणारा ख्रिस्ती म्हणून मी माझ्या जीवनामध्ये प्राधान्य कुठल्या गोष्टींना दिलं पाहिजे तर पवित्र शास्त्र मला काय सांगत आहे मी कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य दिलं पाहिजे आणि त्याच गोष्टींना मी दिलं पाहिजे. And Bible is saying that first seek the kingdom of God and His righteousness. आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला काय सांगतं कुठल्या गोष्टींना आपण प्राधान्य दिलं पाहिजे तर तुम्ही पहिल्यांदा त्याचे राज्य आणि त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यासाठी. These are the basic things for setting the priority for a believer and for a Christian person. आणि हे जे आहे एखादा विश्वासणाऱ्या ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी हे सर्वसाधारण बेसिक अशी गोष्ट जी देवाने आपल्याला सांगितली आहे आपण या गोष्टीला प्राधान्य दिलं पाहिजे. If you look into the life of King Solomon, आणि तुम्ही जर शलोमोन राजाचे जीवन पाहिलं, 1 Kings chapter 3 and verse 5 to 10, if you read those scriptures, 1 Kings chapter 3 verse 5 to 10, it is mentioned about a beautiful story about King Solomon and God. आणि पहिले राजे याचा 3रा अध्याय आणि 5 ते 10 ही वचनं जर तुम्ही पाहिली तर तुम्हाला कळेल की शलोमोन राजा And it is written at Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask, what shall I give you?" आणि शलोमोन राजाला देवाने दृष्टांत दिलेला आहे आणि शलोमोन राजाला देवाने विचारलेला आहे तू कुठलीही गोष्ट माग. And verse 10. आणि 10वं वचन verse सांगतं, 5. 5वं वचन असं सांगत आहे की गिबोन येथे परमेश्वराने रात्री स्वप्नात शलोमोन राजास दर्शन दिले. देवाने त्याला म्हणते तुला पाहिजे तो वर माग तो मी तुला देईन. Amen. Now you hear the story very carefully. This is one of the most interesting stories in the Bible. आणि ही जी गोष्ट आहे ती पवित्र शास्त्रामधली एक चांगली अशी गोष्ट आहे जी प्रभाव पाडणारी आहे. ही व्यवस्थित तुम्ही ऐकली. And this story gives us a clear understanding as a child of God what should be my priorities. तुम्ही जर ही गोष्ट नीट ऐकली तर तुम्हाला कळेल या गोष्टीद्वारे की एक देवाचं लेकरू म्हणून माझ्या जीवनामध्ये मी कुठल्या गोष्टींना प्राधान्य Now in this story, it is not an angel coming in the dream of King Solomon. आणि तुम्ही बघता या गोष्टीमध्ये जे आहे की कोणता देवदूत येऊन शलोमोन राजाशी बोललेला नाहीये. Not some a powerful man or some a rich man comes in his dream. आणि कोणी असं श्रीमंत मनुष्य किंवा शक्तिशाली मनुष्य येऊन त्याच्या स्वप्नात दर्शन दिलेलं It is नाहीये. God who himself comes in his dream. आणि देव स्वतः त्याच्या स्वप्नात आलेला आहे त्याला दर्शन दिलेलं आहे. And God is communicating with Solomon.
आणि देव शलोमोन राजाशी स्वतः बोलत आहे. And God is not only communicating, but God is giving him an open offer. आणि देव जो आहे तो फक्त त्याची बोलत नाहीये, संवाद साधत नाहीये, तर देवाने त्याला एक चांगली अशी ऑफर दिलेली आहे. Like somebody comes to you and gives, for the richest, one of the richest billionaires in the world comes to you and gives you a blank check and tells you, write what is the amount that you want to write on it. देवाने त्याला चांगली संधी दिलेली आहे. जसं एखादा कोणी श्रीमंत मनुष्य तुमच्याकडे एक ब्लँक चेक घेऊन आला, सही केलेला चेक घेऊन आला आणि त्याने तुम्हाला सांगितलं तुला जी अमाउंट भरायची आहे तो अंक तू त्या चेक मध्ये टाक. What you and we will do? तुम्ही आणि मग काय करू? This is the question. हा A प्रश्न आहे. similar thing happened into the life of King Solomon. आणि तशाच तीच आपण जो विचार करत तशीच गोष्ट शलोमोन राजाच्या जीवनामध्ये घडली. But here there was no rich man, पण इथं कोणी श्रीमंत there was no नाही, king, कोणी राजा there was नाही, no angel, कोणी देवदूत नाहीये, but there was the creator God, the creator of entire universe. He comes and he says that, ask Solomon, what you want? आणि इथं शलोमोन राजाला स्वतः देव दर्शन देऊन म्हणत आहे, जो या सृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर आहे, तो त्याला म्हणत आहे तुला हवं ते माग. And the next verse it says, Solomon says, you have shown mercy. Now you see the answer. You see the answer of Solomon when God is giving him a blank check, when God is giving him an open offer, when God is telling him that what you want, you can ask. What is the reply of Solomon? आणि तुम्हाला बघायला मिळेल शलोमोन राजाला देवाने स्वतः एक कोरा चेक दिलेला आहे आणि त्याला सांगितलेलं आहे तुला जो वर पाहिजे तो तू माग. पण इथं शलोमोन राजाचं उत्तर काय आहे? He says that you have shown mercy to your servant David, my father, because he walked before you in truth and in righteousness and in uprightness of heart with you. You have continued his great kindness for me. You have given him a son to sit on the throne. Now, O Lord, my God, you have made your servant king instead of my father David. But I am a little child. I do not know how to go out or come in. And your servant is in the midst of your people whom you have chosen, a great people too numerous to be numbered and counted. Therefore give to your servant an understanding heart to judge your people, that I may discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? Hallelujah. Praise the Lord. And the last line it says, the speech pleased Lord that Solomon has asked this thing. आणि पहिले राजे याचा 3रा अध्याय 6 ते 10 ही वचन. शलोमोन म्हणाला, तुझा सेवक माझा बाप दावीद याच्यावर तुझी मोठी दया असे. तो तुझ्या समोर तुझ्याशी सत्याने, धर्माने व सरळ चित्ताने वागला. तुझ्याजवळ त्याच्या प्रित्यर्थ दयेचा एवढा ठेवा होता की त्याच्या गादीवर बसायला त्याचा तू पुत्र दिलास. वस्तुस्थिती अशीच आहे. आता हे माझ्या देवा परमेश्वरा, तू आपल्या सेवकाला माझा बाप दावीद याच्या जागी राजा केले आहे. पण मी तर केवळ लहान मूल आहे. चाल चलवणूक कशी ठेवावी हे मला कळत नाही. तसेच तू निवडलेल्या लोकांमध्ये तुझा सेवक राहत आहे. त्या लोकांचं एवढा समुदाय आहे की ते असंख्य व अगणित आहेत. यास्तव आपल्या सेवकाला तुझ्या लोकांचा न्याय करण्यासाठी सावधान चित्त दे, म्हणजे मला बऱ्या वाईटाचा विवेक करता येईल. एवढ्या मोठ्या प्रजेचा न्याय करण्यास कोण समर्थ आहे? शलोमोनाने हा वर मागितला, म्हणून त्याच्या या भाषणाने प्रभू त्याच्यावर प्रसन्न झाला. What God offered to Solomon? आणि देवाने शलोमोन राजाला काय दिलेलं आहे? He gave him an open offer to ask anything. आणि देवाने त्याला म्हटलेलं आहे तुला पाहिजे तो वर माग. If Solomon would have asked him even a dominion for half of the world or the entire world, if God would have thought that is correct, God would have given him. आणि जर शलोमोन राजाने मागितलं असतं की या जगातला अर्धा जो भाग आहे तो माझ्या ताब्यात दे, किंवा पूर्ण जो भाग आहे तो पूर्ण माझ्या ताब्यात दे, कदाचित देवाने ते ऐकलं असतं, त्याला दिलं असतं. Because he is God, he has the authority and dominion on the entire world. कारण तो देव आहे, सर्व गोष्टीचा ताबा जो आहे तो त्याच्या हातात आहे. If you would have asked, some sort of
ability, by that ability, he can create different things. God would have given him that special ability also. आणि कदाचित त्यांनी देवाकडे विशिष्ट अशी गोष्ट मागितली असती तरी देवाने ती गोष्ट त्याला दिली असती. But here Solomon have asked something which a common man would never ask. आणि शलोमोन राजाने एक सर्वसाधारण अशी गोष्ट मागितली. शलोमोन राजाने एक गोष्ट मागितलेली आहे जी सर्वसाधारण व्यक्ती कदाचित मागणार नाही. He is in front of the Almighty God, who is a creator God, आणि तो अशा देवाच्या समोर होता ज्याने या सृष्टीची निर्माण केली who has the आहे, ability to give anything. जो कुठलीही गोष्ट त्याला देऊ शकला But असता. Solomon has a priority in his mind and his heart. पण शलोमोन राजाने त्याच्या जीवनासाठी काही प्राधान्य ठेवलेले होते, त्याच्या हृदयामध्ये काहीतरी प्राधान्य ठेवलेले होते. And his priority was to be a person who will obey and who will do the will of God. आणि त्याचं प्राधान्य हेच होतं की मी एक देवाचा आज्ञा पालन करणारा व्यक्ती असावा आणि देवाच्या इच्छेप्रमाणे मी चालावं. And God has, and the responsibility that God has given, He will fulfill that responsibility sincerely and loyally. आणि देवाला त्यांनी हा वर मागितल्यामुळं देवाने त्याला प्रामाणिकपणे तो जो वर आहे तो त्यांनी देवाला जी जबाबदारी देवाने त्याला दिली ती मागितली. God have, I'll repeat one more time. What Solomon asked is that what responsibility God has given him, he will fulfill that responsibility sincerely and loyally. आणि शलोमोन राजाने देवाकडे काय मागितलेलं आहे की देवाने त्याला जी जबाबदारी दिलेली आहे ती जबाबदारी त्याने प्रामाणिकपणे पार पाडावी. तेच त्याचं प्राधान्य होतं आणि ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी तो वर मागितलेला आहे. So he is asking God that God, you give me the ability of understanding and wisdom. आणि त्याने देवाकडे मागितलेलं आहे की मला ज्ञानाने तू भर. And it says that therefore your servant and understanding of heart to judge your people. यास्तव आपला सेवक तुझ्या लोकांचा न्याय करण्यासाठी सावध चित्त दे, म्हणजे मला बरा वाईटाचा विवेक करता Yes, येईल. he is asking for wisdom. आणि तो म्हणत आहे मला बरा वाईटाचा विवेक दे And understanding of heart. आणि लोकांचा न्याय करता येईल असं चित्त मला दे. Yes, he is asking none other thing, but he is asking to God about wisdom. आणि त्यांनी जगातली कुठलीही गोष्ट मागितलेली नाही, तर त्यांनी देवाकडे विवेक मागितलेला आहे, ज्ञान मागितलेलं He is आहे. asking to God not any other thing of this world, but he is asking wisdom. आणि त्यांनी देवाकडे दुसरी कुठलीही गोष्ट न मागता देवाकडे ज्ञान मागितलेलं आहे. His priority was not the worldly pleasures, but his priority was wisdom. आणि त्यांनी जगातल्या कुठल्याही गोष्टी मागितलेल्या नाही, तर त्यांनी देवाकडे ज्ञान मागितलेलं आहे. And God was very impressed by him. आणि हे ऐकून देव त्याच्यावरती खूप खुश झालेला आहे. Bible says that God has impressed, God was pleased by Solomon what he asked. आणि शास्त्र असं सांगतं शलोमोन राजाने हा वर मागितल्यामुळे देव त्याच्यावर प्रसन्न झालेला आहे. Pleased. देव प्रसन्न झालेला आहे. God was pleased. देव प्रसन्न झालेला आहे. When we ask as per the will of God, when we ask biblically, on biblical basis, God gets pleased by our asking. आणि जेव्हा आपण पवित्र शास्त्र अनुसार देवाकडे त्याच्या इच्छेप्रमाणे काही गोष्टी मागतो तर देव आपल्यावर प्रसन्न होतो. Amen. If you want to please God, जर तुम्हाला देवाला प्रसन्न करायचं आहे, your priorities need to be biblically based. तर तुमचं प्राधान्य जे आहे ते पवित्र शास्त्रानुसार पाहिजे. Can somebody type this? Can somebody write this? If you want to please God, जर तुम्हाला देवाला प्रसन्न करायचं your आहे, priorities in life should be biblically based. तर तुमचं प्राधान्य जे आहे ते शास्त्रानुसार पाहिजे. If you want to impress God, जर तुम्हाला देवावरती प्रभाव पाडायचा आहे, then your priorities should be first God himself. तर तुमचं प्राधान्य जे आहे पहिला देव आणि देवच पाहिजे. That's why Matthew says that first seek
the kingdom of God and His righteousness. He says in chapter 6 and verse 33 that first seek the kingdom of God and His righteousness. आणि जसं आपण पहिला शास्त्र भाग वाचला होता मत्तेय याचा 6वा अध्याय आणि 33वा वचन की तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यात झटा. Amen. So King Solomon has been asked by Almighty God, आणि देवाने स्वतः शलोमोन राजाला विचारलेलं आहे, what do you want? तुला काय हवं आहे? I can give and I'm able to give everything that you can ask me. आणि तू मला जे काही मागशील ते सर्व गोष्टी मी तुला द्यायला समर्थ असा आहे. But what Solomon asked is very, very unique and very, very different. आपण शलोमोन राजाने काय मागितलेलं आहे ते एक वेगळं युनिक असं आहे, एक वेगळं असं काही विशिष्ट असं त्यांनी मागितलेलं A आहे. common man will never ask this. एक सर्वसाधारण व्यक्ती कधी असं मागणार नाही. He will immediately start calculating what are his physical, materialistic needs and dreams. तर सर्वसाधारण व्यक्ती लगेच विचार करू लागतात की त्याचे स्वप्न काय आहेत आणि त्याच्या जीवनामध्ये कुठल्या गोष्टीची कमतरता आहे आणि तो ती मागेल. You know, Psalms 112 and verse 3. Psalms 112 and verse 3, it says, wealth and riches are in the house and His righteousness endures forever. Wealth and riches are in His house and His righteousness endures forever. स्तोत्र संहिता 112 याचा 3रं वचन, धनसंपदा त्याच्या घरी असते, त्याचे नीतिमत्व सर्व काळ टिकते. Our God is a God who is with so many precious treasures with Him. आणि आपल्या देवाकडे असंख्य अशा बहुमोल गोष्टी आहेत, त्याचा खजिना आहे. He has so many treasures with Him. आणि अनेक अशा मौल्यवान गोष्टीचा You खजिना can त्याच्याकडे even आहे. not even imagine it. आपण कधी त्याचे विचार की कल्पनाही करू शकत नाही. He is so rich. आणि तो एवढा श्रीमंत, इतका धनसंपन्न आहे. You cannot count His richness. आपण कोणी त्याची श्रीमंती मोजू शकत नाही. He is the richest. तो सर्वात श्रीमंत. All the treasures of this world cannot be compared to the treasures that God have with Him. आणि देवाकडे असंख्य अशा मौल्यवान गोष्टीचा खजिना आहे ज्याची कोणत्या या पृथ्वीवरचा मनुष्य कल्पनाही करू शकत नाही. But even after knowing all this, Solomon is saying that God, you give me wisdom. आणि एवढं सगळं असताना पण शलोमोन राजा त्याच्याकडे काय मागत आहे, तो त्याच्याकडे ज्ञान मागत आहे. God is looking for people in today's church, in today's world, who will know their priorities. आणि देव आज अशा लोकांच्या शोधामध्ये आहे, अशा चर्चेसच्या शोधामध्ये आहे की कोणत्या त्यांचे प्राधान्य काय आहे. They need to know what are their priorities. आणि त्याची इच्छा आहे की त्यांचं प्राधान्य काय आहे, अशा लोकांच्या शोधामध्ये तो आहे. Because people, because they are moving away from the biblical priorities, their life is getting miserable. आणि लोक त्यांचे जे प्राधान्य आहे, जे शास्त्रानुसार त्यांचे प्राधान्य आहे असायला पाहिजे, त्याच्यापासून ते दूर पळत आहेत. And that's the reason they are miserable, and that's the reason their life is getting confused. आणि म्हणून त्याच्या जीवनामध्ये गोंधळ निर्माण झालेला That's the आहे. reason there is failure in the life. आणि म्हणून त्याच्या जीवनामध्ये पराभव येत आहे, अपयश येत That's आहे. the reason they are depressed and frustrated in the life. आणि म्हणून ते त्यांच्या जीवनाला कंटाळले आहे, डिप्रेशन मध्ये गेले. Because they have set a priority in their life which is not based on biblical standard. कारण त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये प्राधान्य ठरवलेले आहेत आणि ते प्राधान्य शास्त्रानुसार नाहीये. When Solomon was asked by God, Solomon asked him wisdom. आणि जेव्हा शलोमोन राजाला देवाने विचारलेलं आहे तुला काय हवं आहे, तर शलोमोन राजाने ज्ञान मागितलेलं आहे. Solomon knew that the God who made his father David, who was a shepherd boy and who kept him on the throne of Israel, he knows that if he is obedient, if he seek first the kingdom of God as his father, definitely God will bless Solomon. आणि शलोमोन राजाला माहिती होतं की त्याचा जो पिता आहे दावीद, ते सर्वसाधारण मेंढपाळ असताना त्याला त्यांनी राजगादीवरती बसवलेला आहे. तर शलोमोन राजाला हे माहिती होतं की या जगातल्या कुठल्याही गोष्टी देव मला द्यायला समर्थ आहे, पण जर मी त्याचे राज्य आणि त्याची धार्मिकता मिळवण्यासाठी झटलो तर त्याच्यानुसार देव माझ्यावर प्रसन्न होऊ शकतो. Amen. He
dad. आणि त्याने कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिलेलं आहे आणि कुठल्या गोष्टीच्या मागे तो गेलेला आहे, तर त्याच्या वडिलांनी ज्या गोष्टीला प्राधान्य दिलेलं आहे तेच प्राधान्य त्यांनी पण त्याच्या जीवनात What was the दिलं. priority of David? आणि दाविदाचं प्राधान्य कुठल्या गोष्टीला David's होतं? priority was never to be a king of Israel. आणि दाविदाला कधीच इस्रायलचा राजा व्हायचं He never thought about it. त्यांनी कधी विचार पण केला He नव्हता. was always busy in writing psalms, writing poems, and meditating on God's word and singing. Most of the time, he used to do that when he used to look after the sheep. आणि जेव्हा तो मेंढरं राखत असे तेव्हा तो प्रत्येक वेळेस देवासाठी नवीन नवीन गीत रचत असे, स्तोत्र लिहित असे आणि देवाच्या सानिध्यामध्ये तो अधिक वेळ खर्च करत असे. And while looking at the sheep, yes, आणि तो जेव्हा मेंढरांना बघत असे तेव्हा तो ह्या गोष्टी करत his असे. priority was God. आणि त्याचं पहिले प्राधान्य केवळ देवच होता. First, he seek the kingdom of God. आणि पहिला तो त्याचा राज्य मिळवण्यासाठी झटत होता. First, he seek the righteousness of God. आणि त्याची धार्मिकता मिळवण्यासाठी तो झटत होता. And what happened in the life of King David? मग त्याच्यानंतर दावीद राजाच्या जीवनामध्ये काय गोष्ट झालेली आहे? He was being blessed with all the materialistic blessings which he never thought, which he never imagined, and people were surprised. आणि ज्या भौतिक गोष्टी आहेत त्या सर्व गोष्टींनी देवाने त्याला आशीर्वादित केलेल्या आहे, ज्याची कधी लोकांनी कल्पनाही केली नव्हती. आणि या गोष्टी बघून दावीद राजाला मिळालेल्या गोष्टी बघून लोकांना आश्चर्य वाटलं. Solomon displayed the same thoughts as King David, his father. आणि शलोमोन राजाने त्याचे वडील जे वागले दावीद राजाच्या पाठीमागत तो चालला आणि त्याच्याप्रमाणेच त्याने अनुकरण केलेलं आहे. That's why he says to God that God, if I seek you first, if I seek your righteousness first, I know for all the other things I will get it automatically. आणि म्हणूनच शलोमोन राजा म्हणत आहे की मी तुझं नीतिमत्व आणि धार्मिकता मिळवण्याचा जर मी प्रयत्न केला, त्याच्या मागे मी जर धावलो तर या जगातल्या सर्व गोष्टी तू माझ्या पाठीमागे देशील. If we read 1 Kings chapter 3 verse 11, it says that 11 to 13, and God said unto him, because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast not asked riches for thyself, nor have asked the life of thine enemies, but thou have asked for understanding to discern judgment. आणि त्याच्याच पुढे पहिले राजेचा 3रा अध्याय 11 ते 13 ही वचने. देव त्याला म्हणाला, तू असला वर मागितलास, दीर्घायुष्य, धन व आपल्या शत्रूंचा नाश, याच्यापैकी काही न मागता तू न्याय करण्यासाठी विवेक बुद्धी मागितलीस. म्हणून मी तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे करतो. मी तुला बुद्धिमान व विवेक चित्त देतो. Because you have not asked long life for you. तू तुझ्यासाठी दीर्घायुष्य You मागितले have not asked the worldly wealth for you. आणि तू तुझ्यासाठी जगिक गोष्टी मागितल्या You नाही. have not asked richness for you. तू तुझ्यासाठी धनसंपत्ती मागितली You have not asked the death of the enemies of आणि yours. तुझ्या शत्रूंचा नाश व्हावा हे तू मागितलं नाहीस. You know, some people pray that God, that person is troubling me. You finish him. You bring troubles in his life. You make him fall sick. They pray this type of prayer. Sometimes if they feel that way. आणि काही लोकांना जर दुसऱ्या व्यक्तीचा राग असेल तर त्या व्यक्तीबद्दल ते मागत असतात की त्या व्यक्तीला तू आजारी पाड, त्याला तू त्याच्यातले सगळं आर्थिक दृष्ट्या तू त्याला कमकुवत कर किंवा तू त्याचं नुकसान कर किंवा त्याला तू मरण दे. But Solomon, Bible says that he didn't ask anything wrong also or anything against the enemies. पण पवित्र शास्त्र असं सांगतं की शलोमोन राजा जो आहे त्याने त्याच्या शत्रूंबद्दल काही चुकीच्या गोष्टी मागितल्या He नाही didn't ask anything for himself. आणि त्याने स्वतःसाठी पण काही मागितलं नाही. In the history and also in the different stories that we have read and heard, that people ask for long life, that I want to live forever. And in the storybooks we see that if you can drink this syrup and then you will have a long life, and there is fight, all those funny and fairy tales that you hear. आणि इतिहासात किंवा काही गोष्टींच्या पुस्तकात तुम्ही वाचलं किंवा दंतकथामध्ये कथेमध्ये जर तुम्ही वाचलं तर तुम्हाला ते वाचायला मिळेल की काही लोक काही प्रकारचे रस घेतात किंवा औषध घेतात किंवा अमृत घेतात जेणेकरून त्यांचं आयुष्य वाढेल. And they want to live forever. आणि त्यांना भरपूर असं They fight for it, they kill, they do all things
things because they want to live forever. आणि त्यांना संपूर्ण काय म्हणतात जीवन पाहिजे असतं किंवा त्यांना मरणाचा अनुभव नसल पाहिजे. But Solomon didn't ask such things. पण शलोमोन राजाने अशी कुठली गोष्ट मागितली? What he asked? त्यांनी काय मागितलं? He asked wisdom. आणि त्यांनी ज्ञान मागितलेलं आहे. And God is pleased with him, and God says, because you have not asked all these worldly things. आणि देव त्याला म्हणत आहे की तू या जगिक गोष्टी मागितल्या नाही. Because you have not asked. तू या जगिक गोष्टी मागितल्या नाहीस. Because you have not asked. तू या जगिक गोष्टी मागितल्या नाही म्हणून I will give you also what you have not asked, and that is richness, and that is wealth, and that is fame, and that is to be the king forever. Hallelujah. आणि देव त्याला म्हणत आहे तू या जगिक गोष्टी मागितल्या नाहीत म्हणून मी तुला सर्व जगिक गोष्टीने आशीर्वादित करणार आहे. भौतिक गोष्टीने आशीर्वादित करणार आहे. ते म्हणजे धन, वैभव, समृद्धी आणि पूर्ण आयुष्य. Hallelujah. राजगादीवरती राजा होतो. Amen. You see, when you set your priorities in life biblically, आणि जेव्हा तुम्ही शास्त्रानुसार तुम्ही तुमच्या जीवनाचे प्राधान्य निवडता, that time God blesses you even for what you have not asked. आणि ज्या गोष्टी तुम्ही देवाकडे मागितल्या नाही त्या गोष्टींनी पण देव तुम्हाला आशीर्वादित करतो. Hallelujah. Praise the Lord. You know, only a wise person is a person who can ask right things to God. आणि जो ज्ञानी मनुष्य आहे किंवा हुशार मनुष्य आहे तोच देवाकडे अशा गोष्टी मागतो त्या देवाच्या इच्छेनुसार असतात. A beggar on a street was asked by a rich man that if I give you a golden pot, what you will do with that pot? आणि एक श्रीमंत मनुष्याने एका भिकारी व्यक्तीला विचारलं जर मी तुला सोन्याचा भांड दिलं तर त्या भांड्याबरोबर काय करशील? If I give you lot of money, what you will do with that? आणि तुला मी खूप सारे पैसे दिले तर तू काय करशील? If I give you wealth, what you will do with that? आणि तुला मी धनसंपदा दिली तर तू काय करशील? He says that I will enjoy my life and I will carry that golden pot and I will go begging. आणि तो भिकारी मनुष्य म्हणतो मी माझ्या जीवनाचा आनंद घेईलच पण जे सोन्याचं भांड तू मला दिलेलं आहे त्या भांड्यात जाऊन मी लोकांकडे भीक मागेल. Lot of times the foolish doesn't know what need to be asked from the wise and the great God. आणि बराच वेळा जो मूर्ख मनुष्य आहे त्याला कळत नाही की आपला जो ज्ञानी आणि धनसंपन्न असा धनवान असा देव आहे त्याच्याकडे आपण काय मागावं. Solomon was young. आणि शलोमोन राजा जो आहे तो तरुण होता. Solomon was not very experienced person. आणि तो खूप अनुभवी असा राजा नव्हता. Solomon was not very intelligent. आणि तो खूप हुशार असा पण व्यक्ती नव्हता. He was just beginning of his tenure of kingship. आणि त्याने त्याच्या राज पदाचा नुकताच सुरुवात केली होती. But he know one thing. त्याला एक गोष्ट माहिती होती. He know one thing. त्याला एक गोष्ट And the one thing is that the way his dad set his priority in his life, if I set my priorities accordingly, I will be successful. आणि त्याला फक्त एकच गोष्ट माहिती होती त्याचा पिता जो दावीद आहे त्याने त्याच्या जीवनामध्ये ज्या गोष्टींना प्राधान्य दिले शास्त्रानुसार त्याचंच अनुकरण जर त्यांनी केलं शलोमोन राजाने केलं तर निश्चितच त्याच्या जीवनामध्ये भरपूर अशा गोष्टी होतील. What is your priority today in आज life? सकाळी तुमचे प्राधान्य काय आहे? What is my priority in my life? आज माझ्या जीवनामध्ये माझे प्राधान्य What काय? I am passionate about? आणि कुठल्या गोष्टीची उत्कंठा मला आहे? What we are passionate about? आज आपण कुठल्या गोष्टीची उत्कंठा Are we बाळगतो? involved in our own careers? Are we involved in our own families, our dreams and ambitions, or do we have priorities for God? आपण फक्त आपल्या करिअरकडे किंवा आपण ज्या गोष्टींसाठी प्राधान्य देत आहोत त्या गोष्टींच्या पाठीमागे पळत आहोत काय? You know, Solomon gives us an example that what should be our priority in life. शलोमोन राजाने आपल्याला दाखवून दिलेला आहे ते आणि तो सांगत आहे आपण आपल्या जीवनामध्ये कुठल्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं You know, पाहिजे. in India, we know the story about Paris. आणि भारतामध्ये बऱ्याच लोकांना परिसाची गोष्ट माहिती Now, आहे. Paris is such a metal. You know, if that metal is touched with another metal, that metal will be converted to gold. आणि परिस एक असा धातू आहे की तो दुसऱ्या धातूला जर चिकटला किंवा त्याचा स्पर्श झाला तर तो धातू सुद्धा सोन्याचा होतो. So if it is touched to brass,
पितळ. जर त्यांनी पितळाला स्पर्श That केला brass will be changed to gold. तर तो पितळ पण सोन्याचं होऊ शकतं. If that is touched to aluminum, जर ते अल्युमिनियमला त्यांनी स्पर्श केला the aluminum will touch to gold. तर अल्युमिनियम पण सोन्याचं होऊ शकतं. So any metal. कुठल्याही प्रकारचा धातू असू द्या. Solomon knew instead of asking the metal, he asked for the paris. And that is that if he have paris, he can change any metal into gold. Means he can be definitely rich. He don't have to ask a limited richness, but if he is seeking first the kingdom of God, he is first seeking the righteousness of God, all these other things are definitely he is going to get it, right? जसं शलोमोन राजाने परीसाला मागितलेलं आहे, त्यांनी कुठल्या धातूची मागणी केली नाही, कारण त्याला माहिती जर परीस त्याच्याकडे असेल तर कुठल्याही धातूला स्पर्श केला तर तो धातू सोन्याचा होणार आहे. याचा अर्थ हाच आहे की शलोमोन राजाने की जे भौतिक गोष्टी त्याची मागणी न करता त्याची धार्मिकता, त्याचं राज्य मिळवण्यासाठी तो त्याला प्राधान्य देत आहे, जेणेकरून ज्या भौतिक गोष्टी आहेत, जे जगी गोष्टी आहे, आपोआप त्याच्या मागे येतील. You know, around 8 to 10 years back, I met an old person. आणि 8-10 वर्षा मागे मी काही एका व्यक्तीला, वृद्ध व्यक्तीला भेटलो होतो. And he looked at me because he saw me praying in the church. आणि त्यांनी मला पाहिलं मी चर्च मध्ये प्रार्थना करत होतो. And he told me that you are very, very enthusiastic. आणि त्यांनी मला सांगितलं तू खूप एन्थुसियास्टिक आवेशी आहेस. And he was very impressed. आणि And he was started talking with me. माझा प्रभाव त्यांच्यावरती पडला आणि ते माझ्याशी बोलू लागले. And I said that, you know, I want to serve the Lord when I am young, when I am fit, and when I have a lot of energy in me. आणि मी त्यांना सांगितलं मला देवाची सेवा करायची आहे. ते सेवा मला तरुणपणातच करायची आहे. जोपर्यंत माझ्या अंगात शक्ती आहे तो तेव्हाच मला आवेश आहे, तेव्हाच मला देवाची सेवा. I don't want to serve Lord when, you know, there are no teeth in my mouth, when I have lost all my stamina, energy and the fire, and then I go with one bag and I start sharing the gospel. आणि देवाबद्दल जो माझा आवेश आहे तो कमी झाल्यानंतर किंवा माझ्या तोंडामध्ये दात नसल्यानंतर आणि मी वृद्ध झाल्यावरती मला शक्ती नसल्यावरती अशा ह्याच्यात मला देवाची सेवा करायची नाहीये. I want to serve the Lord when I am in the best time of my age. आणि माझ्या आयुष्याच्या ज्या उत्तम वय गटामध्ये मी आहे त्याच्यातच मला देवाची सेवा The best time of my life is when I am young. आणि माझ्या जीवनातला सर्वात उत्तम वेळ काळ कोणता आहे जेव्हा मी तरुण आहे. And that time I need to give to God. आणि तो वेळ मला देवाला द्यायचा आहे. And when I started doing that, आणि जेव्हा मी त्याला सुरुवात केली, all the rest things, आणि ज्या भौतिक गोष्टी आहेत, all the rest things, other things, आणि ज्या दुसऱ्या गोष्टी आहेत, everything, सर्व गोष्टी, let it be good job, चांगली नोकरी असू द्या, let it be good package, गुड पॅकेज असू द्या, let it be car, कार असू द्या, let it be house, घर असू द्या, not one house but multiple house, एक घर नाही तर अधिक घर, multiple countries to travel, आणि खूप सारे असे देश फिरण्यासाठी, all these things automatically came. आणि या सर्व गोष्टी अचानक माझ्या जीवनामध्ये आल्या. How did that came? आणि या कशा आल्या? Because my first priority was God. माझं पहिलं प्राधान्य जे होतं ते देव होता. When I told this to that old person, he was so impressed and he was so happy. आणि जेव्हा मी त्या वयोवृद्ध अंकलला सांगितलं तेव्हा हे ऐकून त्यांना खूप आनंद झाला. And he said that your priorities are set in your life. आणि त्यांनी मला सांगितलं तू तुझ्या जीवनामध्ये तुझे प्राधान्य ठरवून ठेवलेले आहेत. And that is the reason God is blessing you. आणि म्हणूनच हेच कारण आहे देव तुला आशीर्वाद Your देतो. priorities are not worldly, but your priorities are biblically based. आणि तुझे प्राधान्य जे आहे ते जगिक गोष्टीच्या नाहीयेत, तर तुझं प्राधान्य देवाचं राज्य, त्याची धार्मिकता मिळवण्याचं आहे. Matthew says that first seek His kingdom and kingdom of God and His righteousness. आणि मग ते इथे सांगत आहे तुम्ही पहिल्याने त्याचे राज्य व त्याचे नीतिमत्व मिळवण्याचं. First seek His kingdom and His righteousness. पहिल्यांदा त्याचे राज्य आणि त्याची धार्मिकता नीतिमत्व मिळवण्याचं. When you seek His kingdom and righteousness, आणि तुम्ही त्याची त्याचं राज्य नीतिमत्व कधी शोधता, all the rest things will come to you. आणि जेव्हा तुम्ही ते शोधताल तेव्हा ज्या भौतिक गोष्टी आहेत त्या सर्व गोष्टी तुमच्याकडे येणार. There is a time to reset your priorities. आणि वेळ आहे की तुम्ही तुमचे जे प्राधान्य आहे त्याची
नीट यादी करा किंवा ते नीट Check करा. चेक करा. आणि पुन्हा एकदा त्यांना हे करा. पुन्हा एकदा त्या द्या. तुम्ही तुमच्या जीवनातले जे प्राधान्य आहेत ते तुम्ही पुन्हा एकदा बघा आणि जर ते चुकीच्या क्रमावरती असाल तर त्याचे क्रम तुम्ही बदला आणि तुमच्या जीवनातले प्राधान्य तुम्ही पुन्हा एकदा नव्याने ते क्रमवारीत करा. You know, sometimes in English you just have one word, but you have to explain in Marathi more, elaborately. आणि बऱ्याच वेळा इंग्लिश मध्ये काही शब्द असतात, मराठीमध्ये एकच शब्द असतो, पण मराठीमध्ये त्याला अनेक शब्द असतात. You know, sometimes people go to take the treatment. आणि बऱ्याच वेळा लोक ट्रीटमेंट घ्यायला जातात. And when they take the treatment of one particular doctor for maybe for 1 year or 2 years, and then they see that there is no result, they change the doctor. आणि विशिष्ट डॉक्टर कडे जाऊन 2-3 वर्ष त्यांनी उपचार घेतले तर त्यांना काही फरक पडत नाही तर ते दुसऱ्या डॉक्टर कडे जातात. Sometimes we have our vehicle, and if the mechanic is again and again we find the same problem and mechanic is not able to solve it, we change the mechanic. आणि बऱ्याच वेळा आपल्याकडे गाडी असते आणि आपण मेकॅनिक कडे जातो आणि मेकॅनिक कडे जाऊन पण ती गाडी व्यवस्थित वाटत नाही, सारखी त्याला दुरुस्त करण्याची गरज पडते, तर आपण जो मेकॅनिक आहे तो बदलतो. Similarly, we have to reset our priorities. We have to change our priorities. त्याच्याच प्रकारे आपलं जे प्राधान्य आपण आधी केलेलं होतं ते प्राधान्य आपण पुन्हा एकदा ते बदलण्याची गरज असते. Even after you setting your priorities, you are finding a failure in your life, means your priorities are not right. याचा अर्थ हाच आहे की जर तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये काही प्राधान्य ठरवलेले आहेत आणि ते प्राधान्य ठरवून सुद्धा तुम्हाला प्रत्येक वेळेस अपयश येत आहे, ह्याचा अर्थ हेच आहे की तुम्ही जे प्राधान्य दिलेल्या गोष्टी आहेत त्या चुकीच्या आहेत, म्हणून तुम्ही तुमचं प्राधान्य पुन्हा एकदा बदला. Amen. You need to have priorities biblically based. आणि तुमचे जे प्राधान्य जे आहेत ते शास्त्रानुसारच हवे. I need to seek as a believer, as a Christian, I need to first seek the Lord. I need to seek His righteousness. Amen. Hallelujah. आणि माझं प्राधान्य एक विश्वासणारा एक ख्रिस्ती म्हणून माझ्या जीवनामध्ये प्राधान्य हेच पाहिजे की मी पहिले त्याचे राज्य आणि त्याचे नीतिमत्व मिळवण्यासाठी मी झटलं पाहिजे. We will continue this message next Sunday. आणि आज भाग 2 आहे, आपण पुढच्या रविवारी बघूया. And we will see that how do I reset my priorities. आणि आपण बघूया की मी माझ्या प्राधान्याला पुन्हा एकदा नवीन क्रमाने कसं मी ठेवू. And we are going to see that how when my priorities are reset in my life, how God will start me blessing and God will make me a blessing. आणि पुन्हा एकदा जर मी माझ्या प्राधान्याचा क्रम बदलला, माझे प्राधान्य बदलले, तर येणाऱ्या दिवसांमध्ये देव मला कशा प्रकारे आशीर्वाद देईल. There is a time in our life we need to introspect our heart. आणि आपल्या जीवनामध्ये एक समय येतो तेव्हा आपण आपला आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असते. Every time, whenever you get an opportunity, you need to introspect your heart. आणि ज्या वेळेस तुम्हाला संधी मिळते त्या वेळेस आपण आपल्या अंतःकरणाचं परीक्षण करायची गरज असते. Because we are living in the world where there is sin, corruption, violence around us. आणि आपण अशा जगामध्ये जगतो जिथं भ्रष्टाचार आहे, जिथं पाप आहे आणि जिथं गोंधळ आहे. And those things get influence on us. आणि अशा गोष्टीचा प्रभाव आपल्यावरती पडत असतो. Things which are not correct biblically are being taught in a right way, in a correct way, so that people get confused and people change their priorities in life. आणि पवित्र शास्त्रात ज्या गोष्टींना प्राधान्य नाहीये किंवा ज्या गोष्टींना महत्त्व नाहीये अशा गोष्टी वारंवार आपल्या जीवनामध्ये आपण ऐकतो, पाहतो आणि त्या गोष्टींचा प्रभाव आपल्यावरती पडत राहतो. आणि त्याच्यामुळे मग आपण आपलं जीवन त्याप्रमाणे जगण्यास सुरुवात करतो. And that is the reason a lot of times we see in the life of Christians and believers there is a failure. आणि म्हणूनच एखादे ख्रिस्ती आणि विश्वासणारे जे व्यक्ती आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये नेहमी पराभव आपल्याला बघायला मिळतो. And that is the reason we are going to have a next part, and in the next part we are going to talk about resetting our priorities. आणि आपण पुढचा भाग जो बघणार आहोत, भाग 2, त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत की आपण आपल्या प्राधान्यांना पुन्हा एकवार नव्याने त्याची क्रमवारी करणार. And when we do that, आणि जेव्हा आपण हे करू, we have a guaranteed success, we have a guaranteed victory in our lives. तर आपल्या जीवनामध्ये विजय येणार आहे आणि आपल्या जीवनामध्ये पराभवाला कधीच
जागा नसणार आहे, तर आपण Amen. नेहमी विजयी राहणार So आहोत. we continue to the message, first thing first, then part 2 in the coming Sunday. आणि येणाऱ्या रविवारी आपण याचा भाग 2 बघूया. And may God bless you all. आणि देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद I देवो. believe and I trust that God has spoken to you today morning. आणि माझा विश्वास आहे, खात्री आहे की आज देव आपल्या प्रत्येकाशी बोललेला आहे. You meditate on this word in this week. आणि या आठवड्यात तुम्ही या वचनाचं मनन करा Think about it. आणि याच्याबद्दल विचार करा Do introspection of your heart. आणि तुमच्या आत्म्याचं परीक्षण करा Check where you are going wrong. आणि बघा तुम्ही कुठं चुकत आहात. Check where you have set God low and those things high in your life. आणि तुम्ही त्याचं परीक्षण करा आणि बघा की देवाने जे दिलेल्या गोष्टी आहेत किंवा देवाने ज्या गोष्टींना प्राधान्य दिलेलं आहे त्याला तुम्ही खाली ठेवलेलं आहे आणि तुमच्या गोष्टींना जे प्राधान्य दिलेलं आहे ते तुम्ही वर केलेले आहे. Check that where is the problem, where are you lacking in your spiritual life. आणि तुम्ही बघा तुमच्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये तुम्ही कुठं चुकत आहात, तुम्ही कुठे मागे पडलेले आहात, तुम्ही कुठं चूक केलेली आहे. You know your life better. तुम्हाला तुमचं जीवन तुम्हाला जास्त चांगल्या प्रकारे Let's surrender our lives into the hand of God. आणि पुन्हा एकदा आपलं जीवन त्या देवाला समर्पित And करा let's reset our priorities. आणि पुन्हा एकदा नव्याने आपल्या जीवनाच्या प्राधान्याला क्रमवारी द्या. Hallelujah. Let's have a word of prayer as we close this service. आणि सभा संपवण्याआधी आपण प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace. हे स्वर्गीय पित्या तुझ्या कृपेच्या दयेच्या सिंहासनावर You're wonderful God. तू अद्भुत असा देव There is आहे. no one like you. तुझ्यासारखा कोणी नाही. You're powerful God. कारण तू सामर्थ्याने भरलेला There is आहे. no one like you. तुझ्यासारखा कोणी नाही. Hallelujah. You're such a loving. कारण तू प्रीतिमय असा देव आहे You're such a gracious. आणि तू कृपाळू देव आहे You're such a merciful God. आणि तू दयाळू असा देव आहे. Hallelujah. Father God, it is an honor for us to worship you, to praise you, and to talk about you. आणि आमच्यासाठी सन्माननीय गोष्ट आहे की आम्ही तुझी स्तुती आराधना करतो, आम्ही तुझ्याशी बोलतो, Father God, तुझ्याबद्दल बोलतो. Father God, we pray today afternoon for all those, O Lord, who have joined with us. Bless them and let their lives, O Lord, be the lives that will please you. Hallelujah. आणि आज आम्ही प्रार्थना हीच करतो, जे लोक एकत्रित आलेले आहेत, जे या सभेसाठी आलेले आहेत, त्यांनी त्यांचं जीवन अशा पद्धतीने त्यांचे जीवन क्रमित करावे की त्याच्याद्वारे तू संतुष्ट व्हा. Yes, O Lord. As Solomon pleased you, O God, they should please you, O Master. जसं शलोमोन राजाने देवा तुला आनंदी केलेला आहे, तसं आमच्या जीवनाद्वारे तू आनंदी व्हावा, तू संतोषी राहा. Father God, I pray in the name of Jesus, all those, O Lord, who have joined, bless them, bless their families, bless their jobs, businesses and professions in the name of Jesus. जे लोक या सभेला आलेले आहेत त्यांना तू आशीर्वादित कर, त्यांच्या कामामध्ये, त्यांच्या व्यवसायामध्ये, त्यांच्या घरामध्ये, सर्व ठिकाणी तू त्यांना आशीर्वादित कर. If they are lacking in anything, O Lord, in the name of Jesus, Jehovah Jireh, you provide them. जर कुठल्या गोष्टीत त्यांच्या जीवनामध्ये कमतरता असेल तर यहोवा जायरा आमचा पुरवठा करणारा परमेश्वर अद्भुतरित्या तू त्यांच्या जीवनामध्ये पुरवठा कर. If they are sick in their body, in the name of Jesus, Jehovah Rapha, you heal them. जर ते आजारी असतील तर यहोवा राफा आमचा आरोग्य देणारा परमेश्वर येशूच्या नावात तू त्यांना आरोग्य दे. Father God, we pray in the name of Jesus, if there is no peace, there is disturbance and there is turmoil in the families, oh God, I ask in the name of Jesus, Jehovah Shalom, you give peace in their lives. जर त्यांच्या कुटुंबामध्ये, त्यांच्या जीवनामध्ये काही गोंधळ असेल, काही अशांतता असेल, तर आज आम्ही प्रार्थना करतो की यहोवा शालोम आमचा शांती देणारा परमेश्वर त्यांच्या जीवनामध्ये, त्यांच्या घरामध्ये तू शांती आण. Thank you, Lord, for leading us by your Holy Spirit. आणि देवा तुझे आभार मानतो, तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन तू आम्हाला केलं. In Jesus' name we ask. येशूच्या नावात. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much for joining with us. आणि आमच्या बरोबर तुम्ही एकत्र आला त्याबद्दल तुमचे आभार. Soon we will have the second service after a break of couple of minutes. आणि काही मिनिटांच्या वेळानंतर लगेच आपण दुसऱ्या सभेला We will have a worship in English आणि आपली जी स्तुती आराधना ती इंग्लिश मध्ये and असणार we will आहे have a word in English. आणि जे वचन असणार आहे ते फक्त इंग्लिश मध्ये So we असणार आहे. welcome you all to join for the English service. आणि तुमचं पुन्हा एकदा मी ख्रिस्तामध्ये स्वागत करतो इंग्लिश सभेसाठी. Thank you very much and God bless you. धन्यवाद. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो.